वो क्लेम किया कि असी 85% वादे पूरे किए। उन्हें इस क्लेम को असी मैथेमैटिकली देखिए, मैथेमैटिकली कि 85% का अर्थ यह है कि जे 100 वादे है, 100 चीज़ों चों 85 वादे मुकम्मल कर ले 100%। क्या एक भी वादा 100% पूरा होया? बिल्कुल नहीं होया। दूसरी गल कही कि मेरे नाल मुकाबला ही कोई नहीं किसी पार्टी का। कैप्टन सरकार ने 4 वरे पूरे किए और एक क्लेम किया। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। कैप्टन सरकार ने 4 वरे पूरे किए और एक क्लेम किया। वो क्लेम किया कि असी 85% वादे पूरे किए। उन्हें इस क्लेम को असी मैथेमैटिकली देखिए, मैथेमैटिकली कि 85% का अर्थ यह है कि जे 100 वादे है, 100 चीज़ों चों 85 वादे मुकम्मल कर ले 100%। क्या एक भी वादा 100% पूरा होया? बिल्कुल नहीं होया। दूसरा जी एंगल देखिए कि सारे ही वादे 100 के 100 85% पूरे होए तो बनता 85%, तो सारे वादे तक कंप्लीट नहीं होए, पूरे नहीं किए इन्होंने, 85% तक भी नहीं पहुंचे। सो किसी हिसाब नाल भी ये जिहड़ा वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दा सरासर झूठा है, झूठ बोलिया कि 85% वादे पूरे किए। दूसरी गल कही कि मेरे नाल मुकाबला ही कोई नहीं किसी पार्टी का। 2022 के इलैक्शन दे विच ये हंकार बोलदा, ये हंकार रावण नूं भी सी। वो की कहंदा सीगा जदों भगवान राम और लक्ष्मण गए, कहते 2 मानव मेरे लिए की कर सकते, तो लंका फतेह की सी। तो उस नाते जो हंकार हो जाता, कहते प्राइड है तो फॉल, ਉਹਦਾ गिरना निश्चित है। सो 22 के इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन सरकार का गिरना निश्चित है। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ क्लेम देखो कि भी किसानों नाल कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम 90,000 करोड़ माफ़ करांगे, किसी तरह का भी कर्जा वो तो हिसाब ही सीगा, ते कीता किन्ना 46-4700 करोड़। जे असीं क्या 25 लाख नौकरियां देवांगे, तुसीं ये देखो कि बई जिन्ने ईटी टीचर हैगे है, डीपी की हुई है, पीटीआई है, ईटीटी टीचर, टीटीटी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स, मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जिहड़े वर्कर्स हैगे आ, वो सारे अज सड़कों ते आ। ते जे 25 लाख नौकरियां इन्हां नूं दित्तियां हुंदियां ते फिर सड़कों ते क्यों हुंदे? ते कीता की सीगा कि भाई जिहड़ी किसी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, वो कहदा सानूं दसो आ साडे द्वारा होएगी। वो महीने लिए 2 महीने नहीं रखी गई, जिहड़ा जोमैटो का हैगा वो विले हो गए। सो कोई भी वादा जिहड़ा चाहे तुसी 2500 रुपया अनएम्पलॉयमेंट अलाउंस सीगा, ये वादा किया कि भी जिहड़ा हैगा कि भी बेरोज़गारी पत्ता दिता जाऊगा, शुरुआत ही नहीं हुई। और 5 रुपये पर यूनिट इंडस्ट्री को बिजली दी जाएगी, क्या दी गई? इंडस्ट्रीयल टाउन है, बिल्कुल नहीं दी गई। इस तरह स्मार्टफोन जोड़े है थोड़े थोड़े दे के वो मुकम्मल करते। सो कोई भी वादा जोड़ा है और सारे वादों का यही हाल है। और जिथे तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ताल्लुक है, कहते हैं कि आम लोगों को बेखौफ होवे, आम लोग निडर होकर घूमन, तो जोड़ा खौफ हैगा वो मुजरिमां नूं होवे, लुटेरियां नूं होवे। इत्थे उल्टा काम है, इत्थे बेखौफ जिहड़े हैगे आ वो मुलजम घूमते हैं। हुण मुख्तार अंसारी यूपी तो आके इत्थे सिक्योर समझदा,
ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਖੌਫ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਇੱਥੋਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 5ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਪੂਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ 129 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਆ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇਣਾ। ਕੌਣ ਤੋਂ ਦੇਣਾ? 18 ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ BJP ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੇਟੈਂਟਲੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫੀਸ PIDB ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੇਲ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ 0.25%। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, 15% ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸੇਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝ ਚੈਨਲ।